कि इंसान इस दुनिया विच कोई ऐसा सुख प्राप्त कर सकता है जो सुख प्राप्त हो जाण तो बाद जीवन विच कोई दुख ना रहे, परेशानी ना रहे। जदों असी इंसान दे जीवन दे उद्देश्य ते विचार करते हाँ, एक इंसान सवेरे उठदा है, वो अपने ऑफिस दुकान कारोबार वाल दौड़दा है, सारा दिन मेहनत करता है। असी उन्होंने पुछिए तू ये क्यों कर रहा है, तो निश्चित जवाब यही होएगा, इस दे नाल धन आएगा ते धन दे नाल सुख। कोई इंसान मकान बना रहा है, गड्डी खरीद रहा है, उन्होंने पुछिए मकान क्यों बना रहा है, तो उद्देश्य एक ही है, मैं मेरे कोल ऐसी जगह होवे जिथे मैं सुख नाल सौ सकां, उठ सकां, बैठ सकां। पर जदों असी अपने जीवन विच प्रैक्टिकली चलते हाँ तो असी वेखते हाँ इंसान बड़े यतन करता है, पर जीवन पर्यंत सुख केवल उहदे मन की कल्पना बन के रह जाता है। जो कुछ वो प्राप्त कर लैंदा है उहदे विचों मन नूं सुख आउणा बंद हो जाता है, तो फिर मन की उम्मीद किसी होर चीज़ ते लग जाती है। तो कई बार तो इंज भी हुंदा है, जदों कोई इंसान अपना पूरी ताकत लगा लवे दुनिया विच सुख प्राप्त करन दी, आनंद प्राप्त करन दी, एक ऐश्वर्यमयी जीवन जिउण दी, पर उन्होंने प्राप्त ना कर सके, फिर कई बार वो भरमां विच पखंडां विच पै के गलत रस्तियां तो यतन करदा है। साडे भारत देश विच ते आम तौर ते प्रचलित है, कोई इंसान किसी काम विचों एक बार दो बार तीन बार फेल हो गया तो फिर वो की करदा है, वो आंदा जी मैनू हुण कोई ना बाबा जी कोई तांत्रिक कोई सियाणा दसो जो मैनू कोई मंत्र दे देवे, जां फिर कोई ऐसी अंगूठी जां गल विच पाण लई कोई ऐसा नग कोई मुंदरी दे दे जिहदे नाल मेरे जीवन विच सुख आ जाए। पर धन गुरु नानक देव पातशाह जी दी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी विचारधारा विचों जदों असी गुरु साहिब जी तो पुछदे हाँ कि जीवन विच सुख ते आनंद प्राप्त करन दा की तरीका है, ते गुरु पातशाह जी ने एक संपूर्ण बाणी उचारण कीती है, उहदा नाम रखिया है सुखमणी। इस शीर्षक विच ही बड़ा भेद लुकिया होया है। लोकां दे इंज दे ख्याल बने हुए ने कि मैं जे किसी तो अपनी राशि पुछ के उसका नग पन्ना मानक धारण कर लवां, मणि धारण कर लवां तो मेरे जीवन विच सुख आ जाएगा। तो जदों आपां इस देश दीयां मिथिहासिक कहानियां पढ़ने आ, उहदे विच भी इस तरह की कल्पना की गई है, गजमणी पारसमणी सर्पमणी ते जां फिर पारजात रुख दी। इत्थों तक कि मनोरंजन लई बनाईयां होईयां कहानियां विच भी असी अल्लादीन दे चिराग दी गल करने आ कि मैनू कुछ ऐसा मिल जाए जिहदे नाल मेरे जीवन की हर समस्या हल हो जाए। पर गुरु साहिब जी सानू सुखमणी साहिब जी की पावन बाणी अंदर दसदे हन, हे इंसान वो ते तेरियां कल्पनावां हन, वो ते तेरे मन दे वहम ने कि कुछ मैनू ऐसा एकदम प्राप्त हो जाए, कोई नग कोई अंगूठी कोई मंत्र कोई चिराग जिहदे नाल मेरे दुख मिट जाण। पर मैं तेनू एक जिंदगी दा ऐसा रस्ता दसना सुखमणी दी बाणी दे रूप विच, जिस नू जेकर तू अपना लें तो निश्चित तेरा जीवन जिहड़ा है वो एक आनंदमयी यात्रा बन जाएगी। वो रस्ता की है? गुरु साहिब जी ने बख्शिश कीता, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। जदों कोई मनुख अपने मन की खोज द्वारा
ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰਾਵਨਾ ਸੀਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਲਮ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੁਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਨੀ ਸੁਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਬਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਣਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੈਂ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ, ਹਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਖਿੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨੇ, ਟੁੱਟਣੇ, ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਸੁਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਰਿਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਆਨੰਦਮਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਗ, ਮਾਣਕ, ਪੰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ।